Good morning, class, and warm welcome to again all of you in our accounting subject lecture. And today we are moving on our most important topic of ledger and posting. Then it is a very important because in your final examination one of the question was asked, one of the question will ask in your examination from this chapter. Then first of all we are discussing what is a ledger and posting. Then after we are moving to one practical portion, one practical sum. But first of all, what is the meaning of the ledger and posting? In account, we all know we are recorded all the monetary transaction. But this kind of the transaction we are noted at where we are noted in a journal. But in the journal we are giving a two-side effect, and we are recorded each and every transaction, and each and every transaction have a two account. So many account are affected or different kind of the transaction. Like a purchase account have affected 10 to 15 to 20 to 25, as we cannot count how many entries, how many transactions are affected to a purchase account or sales account or different kind of account. So at the end of the time, if we want to one kind of the figure, we want to one kind of the total. Okay, what is a total purchase, what is the total sales, what is the total income, what is the total expense. So this kind of the answer is not we can get from our journal. Then journal is not able for give this kind of the answer. So we should to make some systematically account in all the purchase transaction are recorded, means ke all entry, or we can say what is the effect of purchase transaction in all transaction. It is we are recorded at a one place, it is called a ledger. And after summarize it, we are posting into a ledger account, it is called a posting. Then જે અકાઉન્ટની અંદર તમે જેટલા પણ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન તમે રેકોર્ડ કરો છો, નો ડાઉટ, બટ જે જર્નલની અંદર બધી રેકોર્ડ પણ થઈ જાય છે, પણ આપણને એન્ડમાં એક ટ્રાન્ઝેક્શન છે પરચેસનું, ખરીદીનું, તો એવા તો તમારા વર્ષમાં કે મહિનાની અંદર કેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન થતા હોય? મહિનાની અંદર ઘણા બધા ટ્રાન્ઝેક્શન તમારા પરચેસના થતા હોય, તો તમને ટોટલ એક ફિગર જોતું હોય કે ભાઈ પરચેસ કેટલું થયું આખા મહિનામાં, સેલ્સ કેટલું થયું, ઇન્કમ કેટલી થઈ, તો એ બધી જર્નલથી ન મળે. ને મળે તો એમાંથી ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ છે અને વધારે લેબરને જોઈએ. એના માટે તમારે એક સિસ્ટમેટિકલી એક અકાઉન્ટ લેજર બનાવવું જોઈએ, અને એ જર્નલ એન્ટ્રીમાંથી જે લેજરમાં તમારે શું કરવાનું, એ પર્ટિક્યુલર અકાઉન્ટને ઇફેક્ટ કરતા ટ્રાન્ઝેક્શનની પોસ્ટિંગ કરવાનું. એને લેજર અને પોસ્ટિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડન છે. નાવ વી આર મૂવિંગ ટુ કે ભાઈ ફોર્મેટ શું છે, કે હાઉ અ લેજર અકાઉન્ટ મેક and how we can posting of ledger account. Done. So a format છે, in the ledger account, in the ledger you should to make a 8 column. Okay, first column there are two set. In the ledger account there are two set. One side is our debit side, and one side is our credit side. In the debit side we have a four account. First account is of debt. Okay, તો પહેલું અકાઉન્ટ કયું થશે? ડેટ નો. Then after second account is particular account. Then as I told you, ledger failure account. What is the ledger failure? We are already discussed in our previous lecture. Then amount. So this four column 1, 2, 3, 4 is from our debit side, and now here again we make this kind of the four column, same column as our credit side. So make it. Chalo. Which one is our first? Okay, by date again, then particular, then after ledger failure, in the last
empty means amount. So it is our credit side. Then so it is a format of a ledger account. Then શું છે આ લેજર અકાઉન્ટનું ફોર્મેટ છે? 8 કોલમ હશે, 4 ડાબી સાઈડ, અહીંયાથી આવી ડબલ પટ્ટી કરવાની એટલે આપણને આઈડિયા આવે કે અહીંયાથી ડાબું છે, અહીંયાથી જમણું છે, તો આ ડાબી સાઈડ એ આપણી ડેબિટ થશે. ધીસ વન ઇઝ ધ અવર રાઈટ સાઈડ, ઇટ ઇઝ અ ક્રેડિટ સાઈડ. ડન છે. સો આ લેજર થયું, ફોર એક્ઝામ્પલ કે ધીસ લેજર ઇઝ અ purchase account ledger. So we should to mention a name of account here કે ભાઈ this purchase account. Then so it is a format of a ledger. right છે? આ purchase account નું આપણે ledger બનાવ્યું છે. તો I hope you all are understand what is the ledger and posting and why it is important for a business. Then છે and what is the format of ledger and posting. Then now we are moving to one of the practical portion of ledger and posting account. Now we are moving in our practical portion. First of all કે હું એક ટ્રાન્ઝેક્શન બોલતો જઈશ અને એન્ટ્રી કરતો જઈશ, ધેન આફ્ટર એ જર્નલ એન્ટ્રીની ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ જશે, પછી આપણે આપણા પ્રેક્ટિકલ પોર્શન ઉપર વર્ક કરશું. સો ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન, ધીસ ઇઝ ધ જર્નલ એન્ટ્રી બુક્સ ઓફ મીરા. Then so first transaction was happened in 2016 May 1st. Which is our first transaction? Purchase goods of rupees 3000 from a hearse. So we are the purchasing goods from a hearse. So it is a credit transaction because the name of party is here. So what happened? Because by purchase account debited to Harsh account. How many? 3000. Okay. Now second transaction is what? Sold goods of rupees 2000 to Darshan Jhaveri. Again we are the selling it on a credit. So on a 2nd May, what happened? Darshan Jewelry's account debited it to sales account, credited how many? 2000. Then after 5th transaction, deposit 1900 into bank through Kushal Shah, the bank account to cash. How many? To by 1900. Okay, then after which 7 bought additional capital of rupees 10,000 in a business. So capital, cash account to capital. On 7th, cash account debited to capital. How many? So by 10,000. Okay, next transaction is paid rupees 1000 to Disha Mehta toward debt. So we are the paying the debt. On 10th, Disha Mehta account to cash. How many? 1000. Next, चलो तो 12 मेनू ट्रांजेक्शन. रिसीव्ड 2000 फ्रॉम आर्यन टूवर्ड अ रिसीवेबल. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू आर्यन. हाउ मेनी? 2000. Paid life insurance premium 780 by check.
Life insurance is a one kind of the expense, and life insurance is a one kind of the personal expense. It is a not come into form of monetary in a business. It is a monetary transaction, but not is a related to our business. So what happened? Drawing account debited to bank account. How many? तो के भाई 780. Now we are making total of it. What is the total of this all this? 20680. Okay, so these are all the general entries of Mira book. Now we are making of ledger and posting of this all transactions. So first of all, what we can do? So we are the doing first of all કે જો શું કરીએ છીએ, જોતું જવાનું એક એક અકાઉન્ટ અને ક્રિએટ કરતે જવાનું. મેં ચાર્ટ પહેલેથી જ બનાવી આપ્યું છે. સો 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Particular LF. हाँ, okay. So first account is which? First account is the purchase account, 3000. So here we are should to write a name of account which by purchase account. Then here date, particular LF, amount. Again date, particular and LF and last amount. Then our left side is which? It is a debited and right side is credited. Okay, then here a purchase account is debited. So in your purchase account you should to write at which side? You should to write at your credit side. What you are the writing? First of all, watching any another purchase transaction is here? No, only one purchase transaction is here. So here we should to write first of all date. Which date? तो भाई May 2016 May 1st. On the right side we are writing by Harsh account. જે સમજાય છે, પરચેસનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે, પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ. તો આપણે એનું સામે શું આપેલું છે? તો કે ભાઈ ટુ હર્ષ એકાઉન્ટ. ડન છે. તો ટુ હર્ષ, સોરી અહીંયા ડેબિટ આ બાજુ નહીં આવે. ડેબિટ હર્ષ જે આપણે લખેલું છે એ આપણે ડેબિટ કરવાનું છે. અહીંયા તમારે શું લખવાનું છે? ટુ હર્ષ એકાઉન્ટ કોની? આની પરચેસ એકાઉન્ટની ડેબિટ સાઇડ, પરચેસ એકાઉન્ટની અહીંયા ડેબિટ આપેલું છે તો આપણે પરચેસ એકાઉન્ટના ડેબિટ સાઇડ લખવાનું છે ટુ હર્ષ. ડેટ આપી દો 2016 મે 1st. ટુ હર્ષ કેટલા છે? તો કે ભાઈ 3000. ડન છે. ધેન આફ્ટર આગળ વધવાનું. પરચેસ એકાઉન્ટ બન્યું. હવે શેની આપવાની? હર્ષ એકાઉન્ટની અંદર એની એન્ટ્રી આપવી પડશે આપણે. તો પહેલાં આને ક્લોઝ કરી દઈએ. ક્લોઝ તો અત્યારે નથી કરવાનું, જસ્ટ આ રીતે અકાઉન્ટને અલગ કરી દઉં છું. જેથી શું થાય તો કે ભાઈ જેથી આપણને બીજા અકાઉન્ટની અંદર કેલ્ક્યુલેશન કરવામાં મજા આવે થોડી.
એક્ઝામની અંદર તમારે પહેલેથી આ અકાઉન્ટ ક્રિએટ કરવા પડશે, હા, કેલ્ક્યુલેટ કરીને. આ પરચેસ એકાઉન્ટ થયું. નાવ હર્ષ એકાઉન્ટ, ડેબિટ, ક્રેડિટ, ડેટ, પર્ટિક્યુલર, LF, અમાઉન્ટ. દેન આ રીતે એક્ઝામની અંદર પણ તમારે કરવાનું રહેશે. સો હવે શું કરશો તો કે ભાઈ પરચેસ એકાઉન્ટમાં ડેબિટ કર્યું છે તમે, શું કે ભાઈ ટુ હર્ષ. તો હવે હર્ષ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ તમારે લખવાનું હશે. શું તો કે ભાઈ પહેલાં ડેટ આપી દો, 2016 में ફર્સ્ટ. શું આવશે? બાય પરચેસ. કેટલું કર્યું છે તો કે ભાઈ 3000. ડન છે. આ મુજબ તમારે બધા ટ્રાન્ઝેક્શનની જે એક વસ્તુ ક્લિયર મગજમાં રાખવાની કે જુઓ અહીંયા પરચેસ અકાઉન્ટ ડેબિટ છે તો અહીંયા ડેબિટ સાઈડ લખવાનું ટુ કરીને, હર્ષ અકાઉન્ટ અહીંયા ક્રેડિટ છે તો ક્રેડિટ સાઈડ લખવાનું બાય કરી અને પરચેસ એકાઉન્ટ. આ રીતે એવરી ટ્રાન્ઝેક્શનની બે લેજરની અંદર પોસ્ટિંગ થશે. ડન છે. આઈ હોપ બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. થોડુંક હવે ઇઝી થઈ જશે ક્લિયર થઈ ગયું હોય તો. ચાલો હવે આ પર્ટિક્યુલર ડેટ અમાઉન્ટ અત્યારે નથી લખતો કેમ કે તમને આઈડિયા ક્લિયર થઈ જ ગયું હશે કે એવરી બોક્સની અંદર આ રીતે ફોર્મ્યુલા લખવાનું છે. બહુ લાંબુ ટાઈમ ન જાય અને ફટાફટ થાય એટલા માટે થોડીક સ્પીડ રાખું છું. નાવ કયું એકાઉન્ટ આવશે તો કે દર્શ અકાઉન્ટ. દર્શ જે અકાઉન્ટની જે વાત છે એની વાત કરીએ તો અહીંયા દર્શ અકાઉન્ટ. શું આવશે? ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ. ડન છે. પર્ટિક્યુલરને લખી જ નાખવા દો, બાકી કન્ફ્યુઝ થશો. ડેટ, પર્ટિક્યુલર, LF, અમાઉન્ટ, ડેટ, પર્ટિક્યુલર, LF એન્ડ અમાઉન્ટ. તો દર્શમાં શું થશે? ડેબિટેડ. શું થશે? ટુ કેશ, ટુ સેલ્સ. ડેટ કેટલી છે? સેકન્ડ. ટુ સેલ્સ કેટલું છે? ટુ સેલ્સ 2000. Okay, now again date, particular, amount, LF, then after amount, date, particular, LF and amount. કયું અકાઉન્ટ બનશે? દર્શની સામે કયું અકાઉન્ટ છે? સેલ્સ એકાઉન્ટ. ચાલો કેટલી તો કે ભાઈ સેકન્ડ તારીખની જ છે ડેટની અંદર સેકન્ડ. ડન. શું થશે? અહીંયા સેલ્સની અંદર ક્રેડિટ સાઈડ આવશે. શું તો કે ભાઈ દર્શ બાય દર્શ એકાઉન્ટ. કેટલા તો કે ભાઈ 2000. ડન. સમજાય છે ને બધાને? શું આવશે? ડેટ, અગેન પર્ટિક્યુલર, LF, અમાઉન્ટ,
date, particular LF and amount, debit and credit. Done. So હવે શું થશે? તો સેલ્સ અકાઉન્ટ ક્લિયર કરી નાખ્યું ને. હવે આ બેંક એકાઉન્ટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ, તો બેંક આ અકાઉન્ટ બનશે તમારું બેંક એકાઉન્ટ. બેંક એકાઉન્ટમાં શું છે? ડેબિટ સાઇડ ટુ કેશ લખવાનું છે. કેટલું? 1900. તો અહીંયા ડેટ શું છે? 5. શું આવશે? ટુ કેશ. કેટલી અમાઉન્ટ આપેલી છે? તો કે ભાઈ 1900. ડન. તો આ વસ્તુ થઈ બેંક એકાઉન્ટની. નીચે બીજું અકાઉન્ટ બનશે આપણું સેલ્સ એકાઉન્ટ. ઓકે, બેંક એન્ડ કેશ. તો આ બન્યું આપણું કેશ એકાઉન્ટ. કેશ એકાઉન્ટ અહીંયા કરી લઉં કેમ કે કેશ એકાઉન્ટ થોડુંક મોટું હશે. આને આપણે કેશ એકાઉન્ટમાં લઈ લઈએ. ડેબિટ એન્ડ credit. Again, date, particular LF, amount, then again date, particular and amount. સો કેસ અહીંયા નથી રાખતા. કેશ એકાઉન્ટને આપણે ઉપર લીધું છે. અહીંયા કંઈક બીજું એક એકાઉન્ટ આપણે ફિટ કરી દઈશું. સો કેશમાં શું થશે? ટુ કેશ ક્રેડિટ સાઇડ છે. શું કરવાનું છે આપણે? અહીંયા ડેટ કેટલી છે? 5. તો શું આવશે અહીંયા? બાય બેંક એકાઉન્ટ. કેટલી અમાઉન્ટ છે? 1900. 1900. ઓકે. then afterનું ટ્રાન્ઝેક્શન કેશ ટુ કેપિટલ. ડન છે. તો કેશ ટુ કેપિટલ અગેન બીજા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં આવે તો કેશ એકાઉન્ટ અલગ નહીં બનાવવાનું. જે પહેલાં કેશ એકાઉન્ટ હતું એની જ અંદર તમારે એન્ટ્રી આપવાની હશે. કેશ એકાઉન્ટ છે ડેબિટ લખવાનું છે. શું કે ભાઈ? ટુ કેપિટલ 10,000. તારીખ શું છે? તો કે ભાઈ 7. શું લખશો અહીંયા? ટુ કેપિટલ. કેટલા લખશો? 10,000. ઓકે. અને બીજું શું છે? કેપિટલ એકાઉન્ટ. કેપિટલ એકાઉન્ટ બનાવેલું છે? ના. તો બનાવેલું નથી. તો આ જે હતું એને બનાવી દઈએ આપણે. કેપિટલ, ડેબિટ એન્ડ ક્રેડિટ. શું છે ડેબિટ સાઇડ કેપિટલમાં કે ક્રેડિટ સાઇડ? ટુ કેપિટલ ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું છે. બાય કેશ 10,000. કમ્પ્લીટ. તો કેશ ટુ કેપિટલ. નાઉ દિશા અકાઉન્ટ ટુ કેશ એકાઉન્ટ. અગેન કેશ આવ્યું છે. શું થાય છે? કેપિટલ ક્રેડિટ સાઇડ થઈ છે. ક્રેડિટ સાઇડ શું લખવાનું છે? કે ભાઈ દિશા અકાઉન્ટ બાય દિશા અકાઉન્ટ. કેટલી તારીખનું છે? 10 તારીખનું. કેટલા છે? બાય દિશા અકાઉન્ટ 1000. કમ્પ્લીટ. તો દિશાને હવે ડેબિટ કરવાની રહેશે. તો દિશા અકાઉન્ટ કરશું આપણે. સોરી, થોડુંક વિડીયોમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હતી એટલે મેં કેલ્ક્યુલેશન કરાવી દીધું અને વિડીયો રોકાઈ ગયો હતો. પણ કોઈ ટેન્શન નહીં. આપણે 7th
ડેટ છે ત્યાં સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા હતા. પછીના ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે કરવા સમજીએ. દિશા અકાઉન્ટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ, તો દિશા અકાઉન્ટની અંદર શું થશે? ડેબિટેડ. તો હિયર ઇઝ ધ દિશા અકાઉન્ટ વી આર મેકિંગ. ડેબિટ સાઇડ શું લખવાનું છે? દિશા ટુ કેશ. કેટલું છે? 1000. તો 10 તારીખની અંદર આપણે લખેલું છે ટુ કેશ એકાઉન્ટ, એ દિશાની અંદર થયું. તેના આફ્ટર દિશાની સામે કોણ છે? કેશ. તો કેશની અંદર 10 તારીખનું અગેન આવે છે. 10 તારીખનું શું આવશે? તો કે ભાઈ બાય દિશા અકાઉન્ટ. કેટલું છે? તો કે ભાઈ 1000 રૂપીસ. ધેન આફ્ટર તો કે ભાઈ કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ આર્યન અકાઉન્ટ. અગેન કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ. કેશની ડેબિટ સાઇડ 12 નંબરની તારીખ આવશે ટુ આર્યન અકાઉન્ટ. કેટલા છે? 2000. અને આર્યન અકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ છે, તો આર્યન અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ બનાવો. આ આર્યન અકાઉન્ટ, તેની ક્રેડિટ સાઇડ બાયર નંબરનું બાય 2000 કેશ. ધેન આફ્ટર શું છે? ડ્રોઈંગ એકાઉન્ટ એન્ડ બેંક એકાઉન્ટ. તો ડ્રોઈંગ એકાઉન્ટ ક્યાં છે? તો કે ડ્રોઈંગ એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો, લાસ્ટમાં કર્યું. ડેબિટ સાઇડ છે ટુ બેંક, તો ડેબિટ સાઇડ ટુ બેંક 780. અને બેંક એકાઉન્ટની અંદર ક્રેડિટ સાઇડ, આ બેંક એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ 15 નંબરની તારીખ બાય ડ્રોઈંગ 780. તો આ રીતે ઓલ કેલ્ક્યુલેશન આનું થાય છે. ઇન શોર્ટ કે જર્નલ એન્ટ્રી જોવાની. ધેન આફ્ટર જોવાનું કેટલા એકાઉન્ટ છે. દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનના 2 એકાઉન્ટ છે. અહીંયા પણ 2 એકાઉન્ટ છે. પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ, તો પરચેસ એકાઉન્ટ બનાવવાનું, તેની ડેબિટ સાઇડ લખવાનું. શું? તો કે અહીંયા જે ક્રેડિટ આપેલું હોય તે ડેબિટ સાઇડ ક્રેડિટ લખી દેવાનું. ટુ હર્ષ. સેમ હર્ષ એકાઉન્ટ પણ બનાવવાનું, એની ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું છે. શું? તો કે ભાઈ બાય પરચેસ અને અમાઉન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. સો ઇટ ઇઝ અ ટોટલી વેરી easy portion of your examination or in your examination. In all the year this kind of the one transaction was asked you. So I hope that in your next examination they are also will ask you this type of the question, and it is a very easy and we can say the scoring point of view for you. Then so here I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet with our next topic, next calculative sum. Then ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you. સોરી, થોડુંક વિડીયોમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ હતી, એટલે મેં કેલ્ક્યુલેશન કરાવી દીધું અને વિડીયો રોકાઈ ગયો હતો. પણ કોઈ ટેન્શન નહીં. આપણે 7th ડેટ છે ત્યાં સુધીના ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા હતા. પછીના ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે કરવા સમજીએ. દિશા અકાઉન્ટ ટુ કેશ અકાઉન્ટ, તો દિશા અકાઉન્ટની અંદર શું થશે? ડેબિટેડ. તો હિયર ઇઝ ધ દિશા અકાઉન્ટ વી આર મેકિંગ. ડેબિટ સાઇડ શું લખવાનું છે? દિશા ટુ કેશ. કેટલું છે? 1000. તો 10 તારીખની અંદર આપણે લખેલું છે ટુ કેશ એકાઉન્ટ, એ દિશાની અંદર થયું. તેના આફ્ટર દિશાની સામે કોણ છે? કેશ. તો કેશની અંદર 10 તારીખનું અગેન આવે છે. 10 તારીખનું શું આવશે? તો કે ભાઈ બાય દિશા અકાઉન્ટ. કેટલું છે? તો કે ભાઈ 1000 રૂપીસ. ધેન આફ્ટર તો કે ભાઈ કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ ટુ આર્યન અકાઉન્ટ. અગેન કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટેડ. કેશની ડેબિટ સાઇડ 12 નંબરની તારીખ આવશે ટુ આર્યન અકાઉન્ટ. કેટલા છે? 2000. અને આર્યન અકાઉન્ટ ક્રેડિટેડ છે, તો આર્યન અકાઉન્ટની ક્રેડિટ સાઇડ બનાવો. આ આર્યન અકાઉન્ટ, તેની ક્રેડિટ સાઇડ બાયર નંબરનું બાય 2000 કેશ. ધેન આફ્ટર શું છે? ડ્રોઈંગ એકાઉન્ટ એન્ડ બેંક એકાઉન્ટ. તો ડ્રોઈંગ એકાઉન્ટ ક્યાં છે? તો કે ડ્રોઈંગ એકાઉન્ટ ક્રિએટ કરો, લાસ્ટમાં કર્યું. ડેબિટ સાઇડ છે ટુ બેંક, તો ડેબિટ સાઇડ ટુ બેંક 780. અને બેંક એકાઉન્ટની અંદર ક્રેડિટ સાઇડ, આ બેંક એકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ 15 નંબરની તારીખ બાય ડ્રોઈંગ 780. તો આ રીતે ઓલ કેલ્ક્યુલેશન આનું થાય છે. ઇન શોર્ટ કે જર્નલ એન્ટ્રી જોવાની. ધેન આફ્ટર જોવાનું કેટલા એકાઉન્ટ છે. દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનના 2 એકાઉન્ટ છે. અહીંયા પણ 2 એકાઉન્ટ છે. પરચેસ એકાઉન્ટ ડેબિટેડ, તો પરચેસ એકાઉન્ટ બનાવવાનું, તેની ડેબિટ સાઇડ લખવાનું. શું? તો કે અહીંયા જે ક્રેડિટ આપેલું હોય તે ડેબિટ સાઇડ ક્રેડિટ લખી દેવાનું. ટુ હર્ષ. સેમ હર્ષ એકાઉન્ટ પણ બનાવવાનું, એની ક્રેડિટ સાઇડ લખવાનું છે. શું? તો કે ભાઈ બાય પરચેસ અને અમાઉન્ટ એઝ ઇટ ઇઝ. સો ઇટ ઇઝ અ ટોટલી very easy portion of your examination or in your examination. In all the year this kind of the one transaction was asked you. So I hope that in your next examination they are also will ask you this type of the question, and it is a very easy and we can say the scoring point of view for you. Then so here I am finishing my lecture. In the next lecture we will meet with our next topic, next calculative sum. Then ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત. Thank you.